Hello friends, welcome to the YouTube channel of Industrial Chemistry Department. As in this pandemic situation, we are going to start our BSc semester 5 syllabus in mode of online platform. So basically we have completed our syllabus of semester 4, but due to this situation, unfortunately university had decided to give the mass promotion to all of you students. But teaching is going on through this platform, and we will start with your petroleum and polymer industry paper. According to the syllabus, I will take unit number 1 and unit number 2 of this same paper of petroleum industry, and in this paper we will discuss about the petroleum fractions and refining of petroleum and the chemical obtained from crude oil, applications of it, and also we will discuss about the C1 compound and the chemical obtained from C1 and the manufacturing processes of methanol, formaldehyde, and number of compounds. So in second unit, we will also discuss about the C2 compound and the chemical obtained from C2 compound like ethylene, ethylene oxides, and number of compound, right? So there are types of compounds which are obtained from petroleum, and recently in this years petroleum and petroleum products are very important for all of us. And basically petroleum is a fossil fuel, as we all know this thing, and also very limited proportion of this type of compound, means coal and petroleum are available in the earth crust. So day by day the cost of the petroleum and its products will be increased. So this is a scenario, right? So today we are going to find out the renewable sources and some other sources for the energy purpose, because if we get energy in proper form, then we will start all the equipments and all our vehicles and all, because today we know that electricity is more important than other, right? So we have to find out the sources for the electricity, and already we have find it, right? Such as wind energy, oceanic thermal energy, and nuclear energy, and a number of. But in this unit our discussion is restricted on the petroleum and its product. મિત્રો, આપણે પેટ્રોલિયમ અને પેટ્રોલિયમ ઇન્ડસ્ટ્રી વિશે ભણવાનું છે. પેટ્રોલિયમ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેવા પ્રકારના કમ્પાઉન્ડ છે એ મળે છે, કેવી રીતના કમ્પાઉન્ડ્સ બનાવવામાં આવે છે. ઓબ્વિયસલી એમાંથી બને છે એટલે એને પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ તરીકે કહી શકાય. મેં જે વાત કરી C1 કમ્પાઉન્ડ અને C2 કમ્પાઉન્ડ વિશે, તો C1 કમ્પાઉન્ડ જે છે, રાઈટ, C1 કમ્પાઉન્ડ જે છે, તો C1 શું કામ કહેવાય? જો આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ according to the carbon atom, right, કે એક કાર્બન હોય તો આપણે કે મિથેન, 2 હોય તો ઇથેન, 3 હોય તો પ્રોપેન, 4 હોય તો બ્યુટેન, પેન્ટેન, હેક્ઝેન, હેપ્ટેન,
ઓક્ટેન, નોનેન અને ડેકેન. રાઈટ. તો આપણે 10 સુધીની શૃંખલા બોલ્યા. બરાબર. ધ કેમિકલ વિચ કન્ટેન 1 કાર્બન એટમ ઇઝ કોલ્ડ C1 compound, 2 is called C2, 3 C3, 4 C4. C4 means butane, કે જે આપણે એલપીજીમાં વાપરીએ છીએ. પણ આ પ્રકારના જે કમ્પાઉન્ડ્સ છે, બરાબર, તો એ ક્યાંથી મળે છે? સો બેઝિકલી આ બધી પ્રોડક્ટ છે એ પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ તરીકે ઓળખાય છે. અને એનું કારણ કે જે પેટ્રોલિયમ ગેસીસ આપણને મળે છે, તો આ જે પેટ્રોલિયમ ગેસીસ છે, બરાબર, એની ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ પ્રોસેસીસથી એને સ્ટ્રીપ આઉટ કરે, એને જુદા સેપરેટ કરે છે, અને દેન જે તે C1, C2, C3 કે C4 કમ્પાઉન્ડ મળે છે એનું જે તે પર્પઝ માટે એને એપ્લાય કરીએ છીએ. અહીંયા મેં કીધું એમ કે આ જે યુનિટ છે એની અંદર આપણું ટોટલી કામ છે એ રિસ્ટ્રિક્ટેડ છે પેટ્રોલિયમ એન્ડ ઇટ્સ પ્રોડક્ટ ઉપર, કે પેટ્રોલિયમમાંથી કેવા પદાર્થો બને છે, બનાવવામાં આવે છે, મળે છે, એઝ વેલ એઝ પેટ્રોકેમિકલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીની આપણા દેશની અંદર કરંટ સિચ્યુએશન, એનું ફ્યુચર કેવું છે, બરાબર, એને રિલેટેડ વાત કરવાની. આમ જોવા જઈએ તો આપણું જે જીવનશૈલી કહીએ, આપણું રૂટીન છે, એની અંદર નંબર ઓફ પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સ છે એનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ, અને એને આપણે એઝ અ પોલિમર કહી શકીએ છીએ. રાઈટ. શું કામ? બિકોઝ ઓફ ઓનલી કે આપણું દિનચર્યા જે શરૂ થાય છે, આપણું ડેઇલી રૂટીન શરૂ થાય છે, ટૂથબ્રશ છે, આપણો દાંતિયો, કાંસકો, બરાબર, કોમ્બ. સો આ બધી વસ્તુ છે, ઇવન દો આપણું પોલિથીન કે એટલે પોલિથીન બેગ છે, આપણું જે બેકપેક કહીએ, બરાબર, કોલેજ કે સ્કૂલ માટેનું, તો એ બધું છે. આપણા વાહનોની અંદર કેટલી બધી પોલિમર આઇટમ લગાવવામાં આવી છે. તો એ છે, આપણે જમવા બેઠીએ છીએ તો ડીસીસ ને બધું અત્યારે પ્લાસ્ટિક બેઝ થઈ ગયું છે. તો આ બધું જ જે છે કહેવાય તો પોલિમર પ્રોડક્ટ. અને ધીસ ઓલ ટાઈપ્સ ઓફ પોલિમર્સ આર ઓબ્ટેન્ડ ફ્રોમ ધ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ પેટ્રોલિયમ ગેસીસ એન્ડ પ્રોડક્ટ્સ. તો અહીંયા આપણે જે પેટ્રોલિયમની વાત કરી રહ્યા છે, પેટ્રોલિયમ, ક્રૂડ ઓઇલ, ઘણા બધા શબ્દો આવે છે. પણ શરૂઆતથી આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ કમ્બસ્ટિબલ મેટર તો ઘણી બધી હોય, બરાબર. કાગળ છે, લાકડું છે, બરાબર, કોલસો છે, ઓલ આર કમ્બસ્ટિબલ. ઇવન જે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ આપણને ગેસીસ મળે છે, લાઈક મિથેન છે, બરાબર, તો આપણને કંઈ બાયોગેસમાંથી મળે છે, પછી માર્સ ગેસ તરીકે કોલસાની ખાણમાંથી મળે છે. તો આ પણ કમ્બસ્ટિબલ ગેસીસ છે ને જેનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે, બરાબર. તો પેટ્રોલિયમ જે છે, બરાબર, એ માંથી પણ ઘણી બધી કમ્બસ્ટિબલ મેટર છે કે જેનો આપણે ઉપયોગ આપણા રૂટીનમાં કરીએ છીએ. પણ પેટ્રોલિયમ એટલે કાઇન્ડ ઓફ ઓઇલ વિચ કન્ટેન નંબર ઓફ કમ્પાઉન્ડ્સ, કે જે બહુ જ બધી પ્રકારના કમ્પાઉન્ડને કન્ટેઇન કરે છે. રાઈટ. સો અહીંયા પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટની આપણે વાત કરીએ, ઓઇલ વિશે વાત કરીએ તો વોટ ઇઝ એન ઓઇલ? કે ભાઈ એની સ્લીપરી લિક્વિડ બિટવીન ધ ટુ ફિંગર્સ, બરાબર. આપણે આપણી આંગળી વચ્ચે લઈને આમ કરીએ તો એકદમ ચીકાશવાળું ને સ્લીપરી હોય, આપણે ક્યાંક ઓઇલ ઢોળાયું હોય ને આપણે જતા હોય ને લપટીને પડીએ, એટલે એ સ્લીપરી લિક્વિડ છે. અને અગેન બિટવીન ધ ફિંગર્સ, ઇવન ધો જ્યારે એને આપણે ઇગ્નાઇટ કે ફ્લેમ એને સળગાવીએ છીએ, બરાબર, ત્યારે એ લાઇટ આપે છે, હીટ આપે છે. સો એને આપણે ઓઇલ કહીએ છીએ. પણ ઓઇલની જે વાત છે તો આપણે કહીએ ને કે ટાઈપ્સ ઓફ ઓઇલ હોઈ શકે. માત્ર ને માત્ર બે ફિંગર વચ્ચે આપણે સ્લીપરી કરીએ, બરાબર, તો ઓઇલ બધી પ્રકારના ઓઇલમાં આ ગુણ છે. માત્ર કાંઈ પેટ્રોલિયમ કે ક્રૂડ ઓઇલની વાત કરીએ છીએ તો એમાં એકમાં નથી, એમાં એકમાં જ છે એવું નથી. ટાઈપ્સ ઓફ ઓઇલ, ઓઇલનો એક સ્વભાવ જ છે કે સ્લીપરી બિટવીન ટુ ફિંગર્સ
એન્ડ ઇવન ધો એ હીટ આપે છે, ફ્લેમ આપે છે, લાઇટ આપે છે, સો એને કોઈ પણને ઓઇલ કહેવાય. હા, એની એકોર્ડિંગ ટુ ઇટ્સ ડેન્સિટી ને બધા ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે એમાં જવાબદાર હોય છે કે જે જુદી જુદી રીતે આપણે કહીએ ને કે રેટ્સ છે એના એ ડિફર થતા હોય, બરાબર, કે જે હીટ જનરેશન છે, બરાબર, લાઇટ છે, આ બધામાં ડિફરન્શિએશન થતું હોય એકોર્ડિંગ ટુ ધેર કમ્બશન વેલ્યુ. પણ ઓઇલી હોય. અહીંયા આપણે વાત કરીએ છીએ બે પ્રકારના ઓઇલની. એક વાત છે એ છે વેજીટેબલ કે એનિમલ ઓઇલ, અને બીજું છે એનું નામ છે મિનરલ ઓઇલ. જે પ્રાણીઓ કહીએ આપણે, બરાબર, તો પ્રાણીઓના શરીરમાંથી કે એમાંથી આપણે ઓઇલ કાઢીએ છીએ. ઇવન જે વનસ્પતિજન્ય તેલ છે કે આપણે ઘાણીવાળા હોય અને એમાંથી જે તેલ જે છે એ પ્રોડ્યુસ થતું હોય, તો એ તમામે તમામ પ્રકારનું જે તેલ છે, બરાબર, તો એ એનિમલ ઓઇલ કે વેજીટેબલ ઓઇલ તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે ને એ એડિબલ છે. એડિબલ એટલે આપણે ખાઈ શકીએ, ખાવામાં ઉપયોગ કરીએ. સિંગ તેલ છે, કપાસિયા તેલ છે, ઓલિવ ઓઇલ છે, સનફ્લાવર ઓઇલ છે, પછી જુદા જુદા પ્રાણીઓમાંથી નીકળતા કોડ લીવર ઓઇલ, બધા ઓઇલ છે એડિબલ છે. બટ પૃથ્વીના અર્થક્રસ્ટમાંથી જે આપણે ઓઇલ મેળવીએ છીએ, બરાબર, તો એ જે ઓઇલ છે, બરાબર, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ મિનરલ ઓઇલ. The oil which obtained from the earth crust, it is called mineral oil, and also the another name of mineral oil is petroleum. It is also called as crude oil. So here we will discuss the differences between vegetable and animal oils and again petroleum, right? So now we discuss the differentiation between both types of oils. તો આપણે જે વાત કરી કે આપણે ડિફરન્શિએશન છે કે વેજીટેબલ એન્ડ એનિમલ ઓઇલ અને મિનરલ ઓઇલ. સામાન્ય રીતે જોવા જઈએ તો વેજીટેબલ એન્ડ મિનરલ ઓઇલ્સ હેવ ફૂડ વેલ્યુ, while mineral oils have no food value. મતલબ કે જે વેજીટેબલ કે એનિમલ ઓઇલ્સ છે એને આપણે ખાઈ શકીએ છીએ, એની ફૂડ વેલ્યુ છે, જ્યારે મિનરલ ઓઇલની ફૂડ વેલ્યુ નથી, એને ખાઈ શકતા નથી. નેક્સ્ટલી ઇટ ઇઝ એટલે કે વેજીટેબલ એન્ડ એનિમલ ઓઇલ્સ આર ઓબ્ટેન ફ્રોમ એનિમલ્સ એન્ડ પ્લાન્ટ્સ, બરાબર, વનસ્પતિ કે એનિમલ્સમાંથી આપણે એને ઓઇલને એક્સટ્રેક્ટ કરીએ છીએ, જ્યારે મિનરલ ઓઇલ છે એ પૃથ્વીના અર્થક્રસ્ટમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. સેકન્ડરી થિંગ છે કે આપણે જે વાત કરીએ કે મિનરલ ઓઇલ અને વેજીટેબલ કે એનિમલ ઓઇલમાં, તો એનિમલ ઓઇલ કે વેજીટેબલ ઓઇલ છે વેન ઇટ ટ્રીટેડ વિથ caustic soda, caustic solution, right, NaOH, then that time it yield soap as a major product and glycerin as byproduct. જ્યારે એને એનિમલ કે વેજીટેબલ ઓઇલની પ્રક્રિયા NaOH ના સોલ્યુશન સાથે કરવામાં આવે છે, ત્યારે મેજર પ્રોડક્ટ તરીકે સોપ અને માઇનોર એટલે બાય પ્રોડક્ટ તરીકે ગ્લિસરીન yield બનાવે છે પ્રોડક્ટ તરીકે, રાઈટ. મિનરલ ઓઇલ છે એમાં સોપ કેવું બનાવી શકાતું નથી. પણ મિનરલ ઓઇલનો સૌથી મોટો ઉપયોગ છે, પેટ્રોલિયમનો સૌથી મોટો ઉપયોગ છે કે જે આપણે કહીએ વ્હીકલ્સમાં ચાલે છે, મોટા મોટા એન્જિન્સ ચલાવીએ છીએ, જનરેટર્સ ચલાવીએ છીએ, એઝ વેલ એઝ એમાંથી નંબર ઓફ કમ્પાઉન્ડ છે બનાવવામાં આવે છે કે જે આપણી અત્યારે પેટ્રોકેમિકલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એ એના ઉપર જ ચાલે છે, રાઈટ. નેક્સ્ટલી આપણે વાત કરીએ તો મિનરલ ઓઇલ કે એનિમલ ઓઇલ્સ આર ચેઇન ઓફ ફેટી એસિડ, રાઈટ, while mineral oils are chain of hydrocarbons. એટલે એનિમલ ઓઇલ કે વેજીટેબલ ઓઇલ છે એ ચેઇન છે, બરાબર, કે ભાઈ ફેટી એસિડની, જ્યારે મિનરલ ઓઇલ છે ઇટ ઇઝ અ ચેઇન ઓફ હાઇડ્રોકાર્બન છે.
બરાબર, એટલે હાઇડ્રોકાર્બનની શૃંખલા કહી શકાય આપણે પેટ્રોલિયમને. હા, સિમિલારિટી બંનેમાં છે. શું? ચિકાસ છે, સ્લીપરી છે, બરાબર, હીટ આપે છે, લાઇટ આપે છે, બરાબર. એટલે એનર્જી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પણ બોથ આર સેમ. બટ જે ડિફરન્શિએશનની આપણે વાત કરી, ફૂડ વેલ્યુને રિલેટેડ, મેજર પ્રોડક્ટ બાય પ્રોડક્ટને રિલેટેડ, બરાબર, એની એપ્લિકેશન્સને રિલેટેડ અને એના સ્ટ્રક્ચરના રિલેટેડ ઘણો બધો ડિફરન્સ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણે આ યુનિટની અંદર ઓલું કે બાયફર્ગેશન કરવાનું છે વેજીટેબલ કે એનિમલ ઓઇલને, એનું કંઈ આપણે અહીંયા ભણવાનું થતું નથી. બટ આપણે જે અહીંયા ભણવાનું છે એ મિનરલ ઓઇલ વિશે જ ભણવાનું છે, અને એટલે કે ક્રૂડ ઓઇલ. સામાન્ય રીતે જૂની બધી જે ભાષાઓને બધું થઈ ગયું, બરાબર, એ ટાઈમે પણ સાયન્ટિસ્ટો હતા જ તે લેટિન છે, ગ્રીક, આ બધા કહીએ ને કે બહુ પાયોનિયર છે સાયન્ટિફિક રિસર્ચમાં, અને એ લોકોએ ઘણા બધા વર્ડ્સ જે છે, બરાબર, એ લેટિન ભાષામાંથી પણ આવેલા છે. અહીંયા પેટ્રોલિયમની વાત કરવા જઈએ, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ એઝ ક્રૂડ ઓઇલ, બરાબર. પેટ્રોલિયમ છે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ક્રૂડ ઓઇલ. એન્ડ અગેન petroleum word is obtained from Latin petra plus oleum. Petra plus oleum. Oleum means oil and petra means rock. So the oil which is obtained from rock is called rock oil, is called petroleum. Petra plus oleum. Petra નો મતલબ થાય છે rock, oleum નો મતલબ થાય છે oil. So અહીંયા આપણે કહીએ કે જે રોક ઓઇલ, ખડકોમાંથી આપણે જે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ એને આપણે કહેવામાં આવે છે પેટ્રોલિયમ, રાઈટ. પેટ્રોલિયમ છે એ જળકૃત ખડકોમાંથી મોસ્ટલી આપણે ઓબ્ટેન કરીએ છીએ કે જે પૃથ્વીના પેટાળમાં રહેલા છે. હા, આપણે પેટ્રોલિયમનું ફોર્મેશન આગળ ભણીએ છીએ, એની હિસ્ટ્રી ભણીશું, બરાબર. અત્યારે વી આર જસ્ટ ડિસ્કસિંગ ઓનલી the introductory part of the petroleum and petrochemicals, right. તો અહીંયા આપણે પેટ્રોલિયમ વર્ડ કેવી રીતે આવ્યો, અને જે પેટ્રોલિયમ છે ઇટ ઇઝ લાઈક સ્ટ્રેટ ચેઇન ઓફ હાઇડ્રોકાર્બન કમ્પાઉન્ડ, એન્ડ અગેન એની ફર્ધર પ્રોસેસીસ કરી અને એમાંથી નંબર ઓફ કમ્પોનન્ટ્સ છે, બરાબર, જેને આપણે ઓબ્ટેન કરીએ છીએ, અને એ બધા જ કમ્પોનન્ટ છે, બરાબર, એ પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો શરૂઆતમાં આપણે વોટ ઇઝ ઓઇલની વાત કરી, બરાબર. બીજી આપણે એનિમલ ઓઇલ અને વેજીટેબલ ઓઇલ ઉપર ગયા. ત્યાર પછી આપણો જે મેઇન ટોપિક આવે છે ક્રૂડ ઓઇલ, બરાબર. તો ક્રૂડ ઓઇલ કોલ્ડ એઝ પેટ્રોલિયમ. વોટ ઇઝ પેટ્રોલિયમ એની વાત કરી, બરાબર. ટાઈપ્સ ઓફ કમ્પાઉન્ડ વિચ આર ઓબ્ટેન્ડ ફ્રોમ પેટ્રોલિયમ, સચ એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કહીએ કે લાઈક પેટ્રોલિયમ ગેસીસ, પેટ્રોલ, ડીઝલ, કેરોસીન, like lubricant oil and waxes, fuel oil, asphalt, all these are products of petroleum, and all have that different applications which are very useful to us. So all these products are very useful to us nowadays and right now. Okay, so next we'll discuss about the applications of this type of petroleum compounds. પેટ્રોલિયમ કમ્પાઉન્ડની એપ્લિકેશન આપણે કયા કયા સેક્ટરની અંદર આપણને ઉપયોગમાં આવે, તો મોસ્ટ ઓફ, બરાબર, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ મતલબ ડ્રગ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ડાઈઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, રાઈટ. દેન ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મીન્સ vehicles, light vehicles, motor vehicles, heavy motor vehicles and all. Railway engines, then aeroplane, all these are transportation, mode of transportation industries, right. And then other applications of this type of compounds in agricultural industries, communication industries. So here
there are lots of applications of all this type of compounds. આ ટાઈપના કમ્પાઉન્ડની એપ્લિકેશન્સ છે ઘણી બધી છે, બરાબર. ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે, ડ્રગ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે, ડાઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે, ઇન્ટરમીડિયેટ કમ્પાઉન્ડ્સ બનાવવા માટે થાય છે, પોલિમર ઇન્ડસ્ટ્રી છે, બરાબર. તો આવા બધા તો ઘણા બધા ઉપયોગો જે છે એ આ ટાઈપની ઇન્ડસ્ટ્રીના આપણને જોવા મળે છે. અહીંયા આપણે વાત કરીએ એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, તો એગ્રીકલ્ચરમાં પણ ઘણો બધો ઉપયોગ થાય છે. કોમ્યુનિકેશન ઇન્ડસ્ટ્રી, આપણને એમ કોમ્યુનિકેશન વાતો કરવામાં, હા શું કામ નહીં. આપણા ઘર સુધી ઇન્ટરનેટ આવે છે, બરાબર, ટેલિફોનની લાઇન્સ આવે છે, તો બધા ફાઇબર કેબલ્સ છે. મતલબ અંદર વાયર જતો હોય પણ એની ઉપર આખું ફાઇબર કોટિંગ કરે કે જેને કારણે કોઈ એટમોસ્ફિયરિક ઇફેક્ટ એની ઉપર ન થાય અને આપણી જે લિંક સ્પીડ છે, બરાબર, તો એમાં બ્રેકેજ ન આવે અને એ કન્ટિન્યુઅસ આપણને જે કે ને બેન્ડ વિથ મળી રહે અને આપણું ઇન્ટરનેટનું કામ સારું ચાલે. અત્યારે આપણે ધીમે ધીમે જોઈએ કે ડે બાય ડે બધા જે આપણા ઘર સુધી કેબલ્સ આવે છે તો સ્પીડ છે એ ધીમે ધીમે ઇન્ક્રીઝ થતી જાય છે. મને યાદ છે કે બહુ પહેલાંના સમયમાં ડાયલ અપ કનેક્શન BSNL એકમાત્ર કંપની, અને એમાં તે ઓલું બટન દાબીએ, એ કોમ્પ્યુટર એ જૂના હતા ત્યારે, કોઈ એટલા હાઈફાઈ પ્રોસેસરવાળા નહોતા, તો આપણે બટન દાબીએ એટલે એ ડાયલ અપ કનેક્શન કહેવાય. તો એ ડાયલ થાય, ટૂટ 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 એવું મ્યુઝિક વાગે, ડાયલ ટોન રિંગ વાગે અને પછી આપણું એસ્ટાબ્લિશ થાય. અને એ કેટલી સ્પીડ kbpsમાં આવે અને એ 100-120 kbpsની સ્પીડ થતી. અને આપણે કોઈ પણ લાઈક જીમેલ કે યાહુ ખાલી આમ ખોલીને આપણે આમ પછી બેઠી જવાનું, 1-2 મિનિટે તો માંડ એની વેબસાઇટ છે એ લોડ થાય. પણ ડે બાય ડે જેમ ટેકનોલોજી ઇન્ક્રીઝ થઈ, કોમ્યુનિકેશન્સ ટેકનોલોજી વધી, બરાબર, ઇવન ધો ફાઇબરસ ટેકનોલોજી આવી, તો એના પરિણામે બ્રેકેજ નથી આવતા અને સારામાં સારી ક્વોલિટીથી આપણા ઘર સુધી ઇન્ટરનેટ પહોંચે છે. તો આ જે આપણે વાત કરી, બરાબર, એ વાત જે છે એ જુદા જુદા સેક્ટરની અંદર પેટ્રોલિયમ અને પેટ્રોકેમિકલ્સ કમ્પાઉન્ડ છે એના એપ્લિકેશન્સની વાત કરી. હજી આપણે ઇન્ટ્રોડક્ટરી પાર્ટમાં છીએ. તમને કદાચ એક્ઝામની અંદર એવું પણ પૂછાય કે ભાઈ ઇન્ટ્રોડ્યુસ પેટ્રોલિયમ ઇન ડિટેલ, અથવા વોટ ઇઝ એન ઓઇલ, ઇન્ટ્રોડ્યુસ ટાઈપ્સ ઓફ ઓઇલ ઇન ડિટેલ. તો આ બધું જ તમારે લખવાનું થાય અને કમસે કમ 2-2.5 પાનાનો જવાબ થાય ત્યારે 7 માર્કનો એ આન્સર થાય ઇન્ટ્રોડક્શનનો. સાથે સાથે કોઈ એક પ્રોડક્શન હોય, બરાબર, બી પાર્ટમાં તો 14 માર્કનો એ ક્વેશ્ચન થઈ જાય છે. એટલે ક્વેશ્ચનની અંદર શું પૂછવા માંગે છે ધેટ યુ હેવ ટુ કન્ફર્મ ફર્સ્ટ એન્ડ ધેન ગીવ આન્સર, બરાબર, એકોર્ડિંગ ટુ યોર ક્વેશ્ચન. પહેલાં પ્રશ્નને સમજો અને ધેન તમે શું પૂછ્યું છે એનો આન્સર આપો, રાઈટ. તો ફર્ધર આપણે હવે આગળ વધીએ છીએ, બરાબર. સો પેટ્રોલિયમ કમ્પાઉન્ડ્સની આપણે એપ્લિકેશનની વાત કરી, પણ કયા પ્રકારના પેટ્રોલિયમ કમ્પાઉન્ડ હોય, રાઈટ. સો આપણે વાત કરીએ તો પેટ્રોલિયમ ગેસીસ આપણને મળે છે. તો પેટ્રોલિયમ ગેસીસ વિચ કન્ટેન નંબર ઓફ ગેસીસ લાઈક મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન. પછી ઇથેન હોય તો ઇથેનમાંથી ઇથિન બને, પ્રોપેનમાંથી પ્રોપિન બને, બ્યુટેનમાંથી બ્યુટીન બને, પેન્ટેનમાંથી પેન્ટીન બને, બરાબર. ડિહાઇડ્રોજિનેશનની જે સિસ્ટમ થતી હોય એટલે હાઇડ્રોજન એટમ છે એ રિમૂવ થાય અને બોન્ડ છે એ સેચ્યુરેટેડમાંથી અનસેચ્યુરેટેડ થાય. એટલે સિંગલ બોન્ડથી બધા જે જોડાયેલા હોય, સેચ્યુરેશન હોય, તો એ અનસેચ્યુરેશન એટલે ડબલ બોન્ડ થાય, ટ્રિપલ બોન્ડ થાય, બરાબર. પણ આ રીતે આપણે જોવા જઈએ તો ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ગેસીસ જે પ્રોડ્યુસ થાય તે એની અંદરથી ટાઈપ્સ ઓફ કમ્પાઉન્ડ્સથી બનાવવામાં આવે. મોસ્ટ ઓફ ધ પોલિમર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આર રિલેટેડ ટુ ધીસ ટાઈપ ઓફ ગેસીસ, બરાબર. આજે હું તમને કહું કે એસિટિલિન ને HCl નું રિએક્શન કરાવીએ તો આપણને વિનાઇલ ક્લોરાઇડ બને.
સો એસિટિલિન ઇઝ અ ગેસ, અને HCl પણ ગેસિયસ વેપર ફોર્મમાં જ તે એ બંનેનું ઇન્ટરેક્શન કરાવીને કેટાલિટિક રિએક્શન કરાવીએ એટલે વિનાઇલ ક્લોરાઇડ બને. વિનાઇલ ક્લોરાઇડ પણ ગેસિયસ ફોર્મમાં મળે છે આપણને, અને એનું જ્યારે આપણે પોલિમરાઇઝેશન ઇમલ્ઝન કરાવી અને એક કંટ્રોલ મેનરની અંદર કેટાલિટિક પોલિમરાઇઝેશન કરાવીએ છીએ, એટ ધેટ ટાઈમ પર સલ્ફેટ બેઝ કેટાલિસ્ટ હોય તો ત્યારે આપણને પોલીવિનાઇલ ક્લોરાઇડ PVC મળે છે. આવા તો ઘણા બધા છે, પોલીવિનાઇલ સાયનાઇડ છે, પોલીપ્રોપિલિન છે, પોલીઇથિલિન છે, બરાબર, સ્ટાયરીન છે, અને આગળની ઇન્ડસ્ટ્રીઓમાં જઈએ તો રબર ઇન્ડસ્ટ્રી છે, ફાઇબર છે, ફિનોલ ફોર્માલ્ડિહાઇડ, મેલેમાઇન ફોર્માલ્ડિહાઇડ, આપણે મેલેમાઇન કહીએ ને, બરાબર, બેકેલાઇટ કહીએ, તો આ બધી જ પ્રોડક્ટ તો પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ જ કહેવાય. કારણ કે ગમે તે બનાવીએ છીએ, માનવ નિર્મિત બનાવીએ, પણ એનું મૂળ છે એ પેટ્રોલિયમમાંથી આવે છે, અને એટલે ઓલ ધીસ ટાઈપ ઓફ કમ્પાઉન્ડ્સ આર ઓબ્ટેન ફ્રોમ પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સ ઓનલી. બીજા વાત કરીએ તો બેન્ઝીન છે, ટોલ્વિન છે, ફિનોલ છે, બરાબર, આવા બધા કમ્પાઉન્ડ પણ આ જ પ્રકારના કમ્પાઉન્ડ્સમાંથી, ઇન્ટરમીડિયેટ કમ્પાઉન્ડ્સમાંથી બનાવવામાં આવે છે, અને એનો પણ આપણે બહુ જ વાઇડ યુઝ કરીએ છીએ ફાર્માસ્યુટિકલ્સની અંદર, ડાઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર, અને ખૂબ જ એનો ઉપયોગ થાય છે કે જે હાલના તબક્કામાં નવા નવા ઇન્વેન્શન, તમે કોઈ પણ ડ્રગ લો તેમાં બેન્ઝીન રિંગ તો હશે જ તે, બરાબર, મોસ્ટ ઓફ ધ ડ્રગ્સ હોય એમાં બેન્ઝીન રિંગ હશે, પણ ટાઈપ્સ ઓફ કમ્પાઉન્ડ તો ઘણા બધા છે, બરાબર, બધાનું તો અત્યારે આપણે ડિસ્કસ પણ ન કરી શકીએ, પણ આ બધા કમ્પાઉન્ડનું મૂળ છે એ પેટ્રોલિયમમાં છે. સામાન્ય રીતે પેટ્રોલિયમમાંથી આપણે જોવા જઈએ તો ટાઈપ્સ ઓફ કમ્પાઉન્ડ અલગ પણ મળે છે. એમાં એક પેટ્રોલિયમ પોતે, બરાબર, કે વિચ ઇઝ વિસ્કસ લિક્વિડ, ડાર્ક બ્રાઉન લિક્વિડ, બરાબર, એની અનપ્લીઝન્ટ એટલે આમ ગંદી દુર્ગંધ આવતી હોય છે એ ટાઈપનું લિક્વિડ મળે છે. પછી એના ફ્રેક્શન્સ જુદા પાડીએ, જે આગળ આપણે ભણીશું. ફ્રેક્શન્સ પાડીએ એમાંથી પેટ્રોલિયમ ગેસીસ, એવિએશન ફ્યુલ, પછી ગેસોલિન, નેફ્થા, ડીઝલ, કેરોસીન, લુબ્રિકન્ટ એન્ડ વેક્સીસ, ફ્યુલ ઓઇલ ને આસ્ફાલ્ટ, આ બધી પ્રોડક્ટ મળે છે. એનો આખો ક્વેશ્ચન આપણે બોર્ડ ઉપર લઈને ભણીશું, રાઈટ. પછી પેટ્રોલિયમ ઇથર પણ મળે છે વચ્ચે, એની પ્રોસેસ કરાવીને, બરાબર. નેચરલ ગેસીસ જે એમાંથી શરૂઆતના તબક્કામાં મળે છે, વિચ કન્ટેન મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, સેચ્યુરેટેડ, અનસેચ્યુરેટેડ ગેસીસ એમાં હોઈ શકે છે, બરાબર. એટલે અહીંયા આપણે એક સામાન્ય ડિસ્કશન જે હતું આપણું પેટ્રોલિયમને રિલેટેડનું, તો એ ડિસ્કશન આપણું થયું પૂરું. આ ઇન્ટ્રોડક્ટરી પાર્ટ હતો. તો ફરી એકવાર આપણે એમાં ડિસ્કસ કરીએ કે ભાઈ પેટ્રોલિયમ જે છે એમાં અત્યારે આપણે ઇન્ટ્રોડક્ટરી જે પાર્ટ છે એમાં આપણે શું ભણ્યા. વેરી ફર્સ્ટ, ઓઇલ. વોટ ઇઝ એન ઓઇલ, બરાબર. ડિફરન્સીસ બિટવીન વેજીટેબલ એનિમલ ઓઇલ એન્ડ mineral oil. Then what is petroleum? The applications of petroleum in different types of industries. What are petrochemicals? And give names of different petrochemicals compounds, right? And some applications related to only petroleum products. તો આ જે આપણે ભણ્યા આટલું એ આપણો માત્ર ને માત્ર પેટ્રોલિયમની ઇન્ટ્રોડક્શન થઈ, બરાબર. હવે આપણે એના હિસ્ટરી અને એના બેકગ્રાઉન્ડ ઉપર જઈશું, બરાબર. તો આપણે એના હિસ્ટોરિકલ બેકગ્રાઉન્ડમાં, તો જ્યારે આપણે ડ્રિલિંગ ઓફ પેટ્રોલિયમ લઈશું ત્યારે હિસ્ટોરિકલ બેકગ્રાઉન્ડમાં એનું ક્યારે સૌથી પહેલી વાર એની ઓઇલ વેલ બનાવવામાં આવી, શોધવામાં આવી, ત્યાંથી શક કરવામાં આવ્યું, એ બધું પછી લઈએ. પણ ફર્સ્ટલી વી વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ ફોર્મેશન ઓફ પેટ્રોલિયમ, મતલબ કે હાઉ ઇઝ પેટ્રોલિયમ ફોર્મ. સો બેઝિકલી આપણે વાત કરવા જઈએ તો પેટ્રોલિયમ ઇઝ ફોર્મ ફ્રોમ કાઉન્ટલેસ સ્મોલ એનિમલ્સ એન્ડ પ્લાન્ટ્સ ઓફ મરીન. મતલબ
દરિયાઈ પ્રાણીઓ કે પ્લાન્ટ્સ, વનસ્પતિઓ, છોડવાઓ કે જેમાંથી પેટ્રોલિયમનું પ્રોડક્શન થયું છે, પણ તરત નથી થતું. ભૂતકાળમાં ઘણી બધી પ્રકારની કુદરતી હોનારતો થઈ હોય અને એ બધી હોનારતોના તબક્કે જે ઉથલ પાથલ પૃથ્વીના પેટાળમાં થાય છે, જમીન વિસ્તાર હતો ત્યાં પાણી આવી ગયું, બરાબર, અને ઇન્ટરનલી જે અર્થક્રસ્ટના ચેન્જીસ થયા એના કારણે દરિયાઈ પ્રાણીઓ, વનસ્પતિઓ જે છે એ જમીનની અંદર દટાઈ ગયા. એની ઉપર કહીએ ને કે કવર થઈ ગયું મડનું, કાદવનું. એટલે બોટમ ઓફ ધ ઓશન જે કહીએ ઇટ ઇઝ કવર્ડ બાય મડ. પણ હજી એ પ્રક્રિયા ચાલુ જ છે, તરત કાંઈ ઓઇલ બનતું નથી. એની ઉપર લાઈક લાઇમસ્ટોનનું કવર થઈ ગયું, એની ઉપર પાછું બીજું સેન્ડનું ને એનું કવર થઈને એના રોક બની ગયા, અને એ જે આપણે કીધા ને એને આપણે જળકૃત ખડકો તરીકે ઓળખ્યા. અને એ જે કવર થઈ ગયું, બરાબર, તો એ પૃથ્વીના પેટાળની ગરમી ઉપરથી એનું એક્સટર્નલ ઇન્ટરનલ પ્રેશરાઇઝ કન્ડિશન ને કારણે એ દબાણ હેઠળ અને ગરમીની હેઠળ એનું ફોર્મેશન થયું. ધીમે 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 ડે બાય ડે એનું પેટ્રોલિયમની અંદર ફોર્મેશન થયું અને કરોડો વર્ષો થાય છે. આજે દાટી દીધું અને કાલે એમાંથી પેટ્રોલ બની જતું હોય તો કેટલું સારું, પણ એવું થતું નથી. અને આ ફોર્મેશન થવામાં આપણે કહીએ ને કે એનું થર્મલ ડિકમ્પોઝિશન થાય છે વિધાઉટ એની કાઇન્ડ ઓફ બેક્ટેરિયાઝ એન્ડ ઓલ. તાપીય વિઘટનની પ્રક્રિયા જે થાય છે અને એના પરિણામે કરોડો વર્ષોના અંતે વિઘટન પ્રક્રિયાના પરિણામે પેટ્રોલિયમનું ફોર્મેશન થાય છે. વૈજ્ઞાનિકોએ પણ આ વસ્તુને પ્રૂવ કરી. શું કામ? એમણે એવું કીધું, સાયન્ટિસ્ટોએ, આપણા સિલેબસમાં નથી, પણ સાયન્ટિસ્ટોએ એવું પ્રૂવ કરીને બતાવ્યું કે ભાઈ પેટ્રોલિયમ છે, બરાબર, એ વનસ્પતિજન્ય અને પ્રાણીજન્ય પેદાશ છે. ઇટ ઇઝ અ પ્રોડક્ટ obtained or prepared by the decomposition of the buried bodies of plants and animals, right? તો એ એટલા માટે કે જ્યારે આ પેટ્રોલિયમનું જ્યારે એનાલિસિસ કરવામાં આવ્યું અને એના જે કમ્પોનન્ટ્સનું સ્ટડી કરવામાં આવ્યો, તો મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ આપણે કહીએ ને કે પેટ્રોલિયમ ઇઝ અ chain of hydrocarbon, मतलब hydrogen and carbon, right? But it contain trace amount of nitrogen, oxygen, sulfur and all. બરાબર, ટ્રેસ અમાઉન્ટ, થોડી ઘણી માત્રાની અંદર ઓક્સિજન છે, નાઇટ્રોજન છે, સલ્ફર છે, બરાબર, અને કાર્બન ને હાઇડ્રોજન તો છે જ તે. તો હવે આપણે આપણી વાત કરીએ હ્યુમન બોડીની, બરાબર, એનિમલ્સની, પ્લાન્ટ્સની, ઓલ ટાઈપ્સ ઓફ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ્સ કે જેની અંદર પણ જુદા જુદા ઘટકો છે. આપણી વાત કરીએ તો કાર્બોહાઈડ્રેટ છે, પ્રોટીન્સ છે, વિટામિન્સ છે, બટ all these compounds are contain carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur only. Trace amount of sulfur. It means કે જ્યારે આ જ મરીન એનિમલ્સ એન્ડ પ્લાન્ટ્સ છે એનું જ્યારે ડીકમ્પોઝિશન થયું, પૃથ્વીના પેટાળમાં દટાઈ ગયા, એનું થર્મલ ડીકમ્પોઝિશન, તાપીય વિઘટન પ્રક્રિયા કરોડો વર્ષો સુધી ચાલી, ત્યારે એમાંથી ઓઇલ બન્યું અને એને આપણે પેટ્રોલિયમ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ વસ્તુ છે એ સાયન્ટિસ્ટોએ પ્રૂવ કરીને આપી છે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે જે વાત કરી એ ફોર્મેશન ઓફ પેટ્રોલિયમની વાત કરી, અને આ જે પેટ્રોલિયમ છે એ પૃથ્વીના પેટાળમાં ખૂબ ઊંડે સંગ્રહાયેલું છે. હવે નો ડાઉટ ઇટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ ફોસિલ ફ્યુલ, અશ્મિગત બળતણ છે, અને એના પરિણામે એનો બહુ જ લિમિટેડ કહીએ ને કે પ્રપોર્શન છે એ અંદર હવે
મર્યાદિત જથ્થો ઉપલબ્ધ છે એટલે આપણે એને બહુ આપણે પ્રોપર મેનરની અંદર એનો યુઝ કરવો જોઈએ કે જેથી હજી લાંબો સમય સુધી ચાલી શકે. નહીતર બહુ થોડાક વર્ષોની અંદર પેટ્રોલિયમ છે એ મળી શકશે નહીં. અને થોડા ઘણા અંશે આજે પેટ્રોલના ને એના ડીઝલના ભાવ વધે છે એનું કારણ પણ એ જ છે કે ઉપરથી ડિમાન્ડ જે આવે છે ને ઉપર બીજા દેશોમાંથી જે આપણે ઇમ્પોર્ટ થાય છે તો એ જ આપણને મોંઘું પડતું હોય છે. એટલે આપણે કોઈને દોષ દેવો નકામો છે, બરાબર. જ્યારે ઉપરથી જ વસ્તુ મોંઘી આવતી હોય તો એમાં આપણા હાથ બંધાયેલા છે. અને ઓબ્વિયસલી ટ્રાન્સપોર્ટેશન આપણું અત્યારે પેટ્રોલિયમ ને રિલેટેડ જ છે, પેટ્રોલ ડીઝલને કારણે છે. તો એના ભાવ વધશે એટલે જે તે જગ્યાએથી આપણા ઘર સુધી જે વસ્તુ આવે છે, આપણી રૂટીન ગ્રોસરી જે છે, બરાબર, શાકભાજી છે, કરિયાણું છે, આ બધું લેવા જઈએ તો એ પણ થોડું થોડું મોંઘું થાય છે, કારણ કે ટ્રાન્સપોર્ટેશન મોંઘું થાય છે. એટલે જ આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટીને વધારે ને વધારે પ્રમોટ કરવી જોઈએ, બરાબર. વ્હીકલ્સ છે તો વ્હીકલ્સનો ઉપયોગ પણ આપણે જ્યાં કોલેજે કે ક્યાંય જવાનું હોય તો એક એરિયામાં કે બાજુમાં નજીક રહેતા હોય તો એવા લોકો એક સાથે એક વ્હીકલ ઉપર અવાય, પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો યુઝ કરાય, જેટલો ઓછો ઉપયોગ થાય ને. ઇવન દો જો આપણે ઇલેક્ટ્રિક કાર, ઇલેક્ટ્રિક બાઇક છે, સ્કૂટર્સ છે, બરાબર, એનો યુઝ જો વધારીએ, બરાબર, તો આપણા માટે ખૂબ જ સારું છે. તો અહીંયા ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ઓઇલ, પેટ્રોલિયમ એન્ડ આપણે ફોર્મેશન ઓફ પેટ્રોલિયમ ભણ્યા. હવે નેક્સ્ટ આપણો ટોપિક આવશે, એમાં આપણે ડ્રિલિંગ ઓફ પેટ્રોલિયમ છે, જે બોર્ડ વર્કથી આપણે ભણીશું. હું ફિગર પણ સાથે સાથે ડ્રો કરીશ એટલે તમને આઈડિયા આવે, તૈયાર નહીં રાખું, બરાબર, એટલે તમને પણ આઈડિયા આવે કે કઈ રીતના અમારે આકૃતિને દોરવાની છે. નેક્સ્ટલી પૃથ્વીનું જે આપણે પેટાળની વાત કરીએ તો આ ઉપરનું જે છે એ હાર્ડ ફોર્મ છે, એટલે આમ લેયર્સ પડે છે, નંબર ઓફ લેયર્સ છે, બરાબર. સેન્ડ છે, કાંકરા છે, બરાબર, પછી ખડકો છે, પાણીનું લેયર આવે, મડનું લેયર આવે, નંબર ઓફ ટાઈપ્સના લેયર્સ છે. અને ફાઇનલી નીચે ડેપ્થ સુધી પહોંચીએ ત્યારે આપણને પેટ્રોલિયમ મળે છે. અને આ પેટ્રોલિયમને ડ્રિલિંગથી કેવી રીતના કાઢવું, બરાબર, એની આપણે આખી સિસ્ટમ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ભણીશું. આજના લેક્ચરમાં મિત્રો આપણે આટલું ભણ્યા, 1-2 વાર સમજજો, બરાબર. આનું બધું જ મટીરિયલ લેટર ઓન તમને મળી જશે. અત્યારે આટલું રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ.